امریکی سیاست میں ہلچل مچا دینے والی خبر سے مین ہیٹن گرینڈ جیوری کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سابق امریکی صدر پر کرمنل الزامات پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ووٹنگ کے بعد کیا۔ گرفتاری کا بھی امکان۔ امریکی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ کسی بھی سابق یا موجودہ صدر کو کرمنل چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے وکیل نے 2016 کے الیکشن سے قبل سٹارمی ڈینیکل نامی خاتون کو مبینہ افیئر پر خاموش رہنے کے لیے $1,30,000 دیے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ مین ہٹن گرینڈ جیوری کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، سابق امریکی صدر پر کرمنل الزامات پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ووٹنگ کے بعد کیا۔ گرفتاری کا بھی امکان ہے۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی بھی سابق یا موجودہ صدر کو کرمنل چارجز کا سامنا کرنا پڑے۔ امریکہ کا ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عزم کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ پاکستان خود مختار ملک ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ ڈیموکریسی سمٹ میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ گہری سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے، جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی اظہار اور مذہب پر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ خبر ہے سیاست کے میدان سے۔ الیکشن التوا کیس کی سماعت کرنے والا 5 رکنی اب رخ کرتے ہیں عدالتی خبروں کا۔ الیکشن التوا کیس کی سماعت کرنے والا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امیر الدین کی کیس سننے سے معذرت، بینچ تحلیل ہونے کے بعد نیا بینچ سماعت آگے بڑھائے گا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دیا۔ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے۔ جسٹس شاہد کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا۔ مزید بتا رہی ہیں ساتھی اینکر مہا اقبال۔ الیکشن التوا کیس کی سماعت کرنے والا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین نے 2 صوبوں میں الیکشنز ملتوی کرنے کا کیس سننے سے معذرت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد دیگر جج صاحبان اٹھ کر کورٹ روم سے چلے گئے۔ ججز کا غیر رسمی اجلاس بھی ہوا۔ طویل مشاورت کے دوران معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ بینچ تحلیل ہونے کے بعد نیا بینچ سماعت آگے بڑھائے گا۔ جسٹس امین سماعت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا۔ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے ازخود نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلہ 1-2 کے تناسب سے آیا۔ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے۔ جسٹس شاہد کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ میں حافظ قرآن کو میڈیکل ڈگری میں 20 اضافی نمبر دینے سے متعلق ازخود نوٹس کیس میں جسٹس شاہد وحید نے 5 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے اور ازخود نوٹس میں وہ باتیں زیر بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھی۔ خصوصی بینچ بھی قانون کے مطابق تشکیل کیا گیا۔ سپریم کورٹ ایک ازخود نوٹس میں خود قرار دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس ہی بینچ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں اور باقی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر ججز کو بینچ کی تشکیل پر اعتراض تھا تو وہ کیس سننے سے معذرت کر سکتے تھے۔ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے۔ جسٹس شاہد کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ میں حافظ قرآن کو میڈیکل ڈگری میں 20 اضافی نمبرز دینے سے متعلق ازخود نوٹس کیس میں جسٹس شاہد وحید نے 5 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے اور ازخود نوٹس میں وہ باتیں زیر بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھی۔ خصوصی بینچ بھی قانون کے مطابق تشکیل دیا گیا۔ سپریم کورٹ ایک ازخود نوٹس میں خود قرار دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس ہی بینچ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں اور باقی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر ججز کو بینچ کی تشکیل پر اعتراض تھا تو وہ کیس سننے سے معذرت کر سکتے۔ مہا اقبال، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لارجر بینچ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ خود کو سیاست کی دلدل سے محفوظ رکھے، وفاقی وزیر خواجہ آصف کا مشورہ۔ کہا عدلیہ پر لازم ہے کہ پلڑے برابر رکھیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں بینچ تحلیل ہو چکا ہے، پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا ہے، تقسیم نہیں۔
तमाम जजेस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है वो इस अदारे का जो वक़ार है, इस अदारे की जो इज्जत है उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें। बेंच टूट गया है, इस बात की निशानदेही कर रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। तमाम अदारे जो हैं वो इंतशार का इस वक्त शिकार हैं। अदालत उज़्मा इस वक्त खड़ी है जहाँ पे उनका जो रोल है वो तारीख साज होगा। आज बेंच की तहलील हुई, 12 बेंच बनेगा। सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमान ने मजबूत किया है। पाकिस्तान भर की बाहर बॉडीज़ ने ख़ास तौर पे रेजोल्यूशंस के ज़रिए, प्रेस रिलीज के ज़रिए इसे सराहा है। यहाँ पे इज्तमाई सोच को फ़रोग मिलेगा और ये जो एक तकसीम के लोगों ने बात शुरू कर रखी है, तकसीम है, इसका खात्मा होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 रुकनी बेंच है या फुल बेंच है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आइन के तहत इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हों। हमने अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ने से पहले कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। ये वाज़ेह था कि 90 रोज़ में इंतखाबात नागुज़ीर हैं। साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ी गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना घिनौना मजाक है। सेनेट में अपोजिशन के हंगामे के दौरान अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। अपोजिशन अरकान के अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। सेनेट की सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान दीवार बना ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आइन के तहत पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। आइन कहता है कि एक इदारा दूसरे की हदूद का एहतराम करे, गैर ज़रूरी मुदाखलत न करें। ऐसे केसेस पर सो नोटिस लिए गए कि लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा लीं। सेनेट में अपोजिशन के हंगामे के दौरान अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। अपोजिशन अरकान के अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया गया। सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान दीवार बना ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन के तहत पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। आइन कहता है कि एक इदारा दूसरे की हुदूद का एहतराम करे, गैर जरूरी मुदाखलत न करे। ऐसे केसेस पर सुमोटो लिए गए कि लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। I wish to move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. जो इस बिल के हक में वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं। जो चाहते हैं ये बिल पास ना हो वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं प्लीज। The Supreme Court Practices and Procedure Bill 2023 be passed. इसके हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। अदालती इस्लाहाती बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत इजलास में वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पेश किया। तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालफत की। अपोजिशन की जानिब से सेनेट में एहतजाज किया गया। सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने पहुँच गए और अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। वोटिंग से पहले सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आइन के तहत पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। आइन कहता है एक इदारा दूसरे की हुदूद में गैर जरूरी मुदाखलत ना करे। इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो शख्सियात के बजाय निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। जो कानून साजी रेगुलेट करती है आइन के साथ साथ इस कानून के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के हवाले से। आइन ये भी कहता है कि आप एक दूसरे की हदूद में गैर ज़रूरी मुदाखलत ना करें। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा सुप्रीम कोर्ट के रूल बनाना बिलवास्ता हमला है। आपने पहले भी अदलिया में तकसीम पैदा की थी। आपने अपने केसेस माफ कराने हैं। क्या सेनेट में बिल में तरमीम नहीं हो सकती? बिल को कमेटी के सुपर्द करें और वो अपनी तरमीम लेकर आए। क्या अदलिया पर हमले की तारीख नहीं? क्या इन्हीं अपोजिशन पर बेंचेस पर बैठने वाली पार्टी ने चमक की बात नहीं की थी? इनकी तारीख है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले ये बाहर से हमलावर होते थे, इस दफा ये अंदर से हमलावर हो रहे हैं। अपोजिशन अरकान ने मुतालबा किया कि बिल कमेटी के सुपुर्द करने के लिए वोटिंग कराई जाए, जिसे ऐवान ने मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना था कि ऐसे कानून पास करेंगे तो आइंदा 15 दिन में यह कानून कलअदम करार दे दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज
जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। कहा रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहल खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था, ये अदलिया की आज़ादी पर शब खून था। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। कहा रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था, ये अदलिया की आज़ादी पर शब खून था। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारिक को रेफरेंस वापस लेने की हदायत कर दी। वजीर आजम का कहना है कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनके अहले खाना को हरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं, आइन और कानून पर चलने वाले एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ मुंतकिम मिजाज शख्स इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आज़ादी पर शबे खून और इसे तकसीम करने की मजमूम साजिश थी। वजीर आजम के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन के दौर में भी इस झूठे रेफरेंस की मजम्मत की थी। इमरान नियाजी ने सदर के आईनी मनसब का इस मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में हिस्सेदार बने। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल समेत वकला तंजीमों ने भी इस रेफरेंस की मुखालफत की थी, उनकी राय की भी कदर करते हैं। इमरान खान खतरनाक फितना, इसका वजूद पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए। फितनेबाज ने हमारे मुआशरे और सियासत को नफरत में बदल दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म की मुकम्मल सिक्योरिटी दी है। ये कत्ल की रोज़ झूठी कहानी सुनाता है। इमरान खान ने मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने में हर दिन मेहनत की। जब तक इमरान खान रऊनियत ख़त्म नहीं करता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक ये ज़िद और ये तकब्बर और ये रऊनियत जो है वो ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क जो है वो इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी के दहाने पे खड़ा है। इसके लिए इमरान खान साहब ने 10 साल बड़ी मेहनत की। हम चीफ जस्टिस के इस जज्बे की कदर करते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। दहशतगर्दी मौजूद है, हमारी मसाला फ़ौज भी पूरी तरह से जो है वो अपना जो है वो फ़र्ज निभा रही है। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और PTI सेनेटर्स आमने सामने आ गए। इसहाक डार ने मुल्क की अबतर माशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया, तो जवाब में फैसल जावेद ने कहा कि मईशत पर सियासत करना बंद करें, माशी रोड मैप बनाएं, इमरान खान और PDM हुकूमत के माशी हालात का मुआसना न करें। मईशत ने संभाली नहीं जा रही तो अहदा छोड़ दें, जिसके जवाब में इसहाक डार ने फैसल जावेद को मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा चेयरमैन सेनेट आइंदा हफ्ते कोई दिन मुकर्रर कर लें, इस पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। मुआवजा होगा तो इमरान खान की हुकूमत संभालने और छोड़ने के वक्त का होगा। वज़ीर ख़जाना ने जुम्मा को कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने का भी ऐलान किया। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और PTI सेनेटर्स आमने सामने आ गए। इसहाक डार ने मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया, तो जवाब में फैसल जावेद ने कहा कि मईशत पर सियासत करना बंद करें, मुआशी रोड मैप बनाएं, इमरान खान और PDM हुकूमत के मुआशी हालात का मुवाजना करें, मईशत नहीं संभाली जा रही तो अहदा छोड़ दें। जिसके जवाब में इसहाक डार ने फैसल जावेद को मईशत पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा चेयरमैन सेनेट आइंदा हफ्ते कोई दिन मुकर्रर कर लें, उस पर बहस के लिए तैयार हूं। मवाजना होगा तो इमरान खान की हुकूमत संभालने और छोड़ने के वक्त का होगा। वज़ीर ख़जाना ने जुम्मे को कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने का ऐलान भी कर दिया। 4th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छी भली इकोनॉमी हमारी चली थी। कंपैरिजन हमारे सामने रखे, सप्लीमेंट्री है और क्या है इसमें 2% इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन थी, भाई को याद होगा, ये पैसा सेनेट में थे। 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, रिजर्व हाईएस्ट थे, स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया थी, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी। क्या हो गया? तो प्रॉब्लम ये है कि हमने ये एज ए नेशन 5 साल में अपनी पॉलिसीज, फ्लॉड पॉलिसीज, इनकॉम्पिटेंस की वजह से हम यहाँ आके खड़े हो गए। ये अगर हमारे सामने कंपैरिजन रखें कि किधर थे हम, अब मिसाल के तौर पे इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे आया इनकी गवर्नमेंट का, जैसे ही आया इन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे दिया इमरान खान की, 6% GDP ग्रोथ किसकी थी? इन्फ्लेशन आज जो फूड इन्फ्लेशन 45% पे, सिर्फ 15% पे कहाँ पे थी?
इमरान खान बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड चल रहा था। अब इसके लिए देयर इज नो क्विक फिक्स। अब जहां तक रिजर्व्स का ताल्लुक है, अभी ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को और मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए जिम्मेदारी की। एक हमने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को एक दिन के लिए बल्कि 1 घंटे के लिए भी डेफर नहीं की। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो टॉप पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लीज ऊपर जा रही थी। हमारे सामने कंपैरिजन रखे तो मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो। इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 1 रोज़ के लिए मुअत्तल। तोशाखाना केस में इमरान खान 29 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब। इमरान खान का मुकदमा खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू। टेरियान वाइट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। खातून जज धमकी देने के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने के खिलाफ अपील पर समाअत। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 1 रोज के लिए मुअत्तल कर दिए गए। एडिशनल सेशन जज ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने 29 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तोशाखाना केस में इमरान खान ने नैब में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने कहा है कि अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने इनकार किया, न ही कुछ माना। दरख्वास्त सिर्फ काबिल समाअत होने की हद तक सुनी है। अगर काबिल समाअत हुई तो केस आगे चलेगा, ना हुई तो केस खत्म हो जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि माजी में अदम सबूत की वजह से इस किस्म की दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का मामला जीआरटी के सरबराह ने आज 11 बजे पीटीआई रहनुमाओं को तलब कर लिया। हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर रहनुमाओं को तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को आज 11 बजे CCP ऑफिस पे पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई है। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मावन ख़ुसूसी फ़ाद हारून ने मुलाकात की। मुलाकात में पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल पाकिस्तान के शोबे में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मावन ख़ुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म को पब्लिक कम्युनिकेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के शोबों में पेशरफ्त से आगाह किया। फ़ाद हारून ने डिजिटल ख़वानदगी और ई-बिज़नेस को वसअत देने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ाद हारून की कोशिशें जारी रखने और टास्क मुकम्मल करने की हिदायत दी। फ़ाद हारून ने रहनुमाई और ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर आरिफ अलवी के बिल पर मशरूत दस्तखत करने के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहती हैं कि सदर अभी तक तहरीक इंसाफ के कारकुन बनकर पार्टी पॉलिसी का दिफा करने लग जाते हैं। कानून साजी पार्लिमान का हक और जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर का अपने ट्वीट पैगाम में कहना था कि हम आइन और 18वीं तरमीम पास करने वाली जमात हैं। सदर आरिफ अलवी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें कानून साजी और मुशावरत का तरीक़ाकार ना सिखाएं। बार कौंसल्स और कानूनी माहिरीन ने नई कानून साजी को मुस्बत और वक्त की ज़रूरत करार दे दिया है। इस बिल से किसी के इख्तियार को महदूद नहीं किया गया। नई कानून साजी से शख्सी इख्तियारात को अदालती इख्तियार में तब्दील किया गया है। कराची के इलाके गार्डन पाकिस्तान क्वार्टर के करीब नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से माहिर अमराज चश्म डॉक्टर पीरबल जां बहक और उनकी खातून असिस्टेंट लेडी डॉक्टर जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। फेडरल बी एरिया होटल में इफ्तार के वक्त डाकों की 9 अफराद से लूटमार की वीडियो भी सामने आ गई। सोल्जर बाजार में मियाँ बीवी और न्यू कराची में हाईरूफ ड्राइवर से लूटमार की वीडियो भी सामने आ गई है। मज़ीद तफसीलात नदीम आदिल की रिपोर्ट में। कराची गार्डन पाकिस्तान क्वार्टर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान की कार पर फायरिंग। माहिर इमराज चश्म डॉक्टर बीरबल सर पर गोली लगने से जाँ बहक। असिस्टेंट लेडी डॉक्टर कुरुज़नैन जख्मी। SSP सिटी आरिफ अजीज ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया। कहा लेडी डॉक्टर के बयान और दीगर शवाहिद मिलने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। फिलहाल तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जब तक जो लेडी डॉक्टर जो इंजर्ड है उनसे थोड़े सवाल जवाब करने बनते, तो वो उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आया बज़ाहिर ये लगता है कि ये टारगेट इनको जो किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिथोरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। फेडरल बी एरिया में होटल के अंदर अफ्तारी के दौरान डाकुओं ने 9 रोजेदारों को लूट लिया। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सोल्जर बाजार पारसी कॉलोनी में मियाँ बीवी से लूटमार की वीडियो भी वायरल। न्यू कराची ईदगाह ग्राउंड के करीब डाकुओं ने हाईरूफ सवार ड्राइवर से लूटमार की। मुल्ज़िमान ने सुनसान गली और सड़क पर कई अफराद को लूटा। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। अब बात हो जाए कुछ मौसम की। लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है। आसमान पर बादलों का बसेरा है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिशों की पेशगोई की है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो शेख उमर दराज से। जी उमर।
آج بالکل بات کی جائے لاہور میں موسم کے حوالے سے تو گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث جو ہے لاہور کا موسم خاصا خوشگوار ہو چکا ہے. اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے جبکہ سورج جو ہے وہ بھی اپنا مکھرا دکھانے کی تگودود میں جو ہے وہ مصروف عمل دکھائی دے رہا ہے. اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بارش کی نوید جو ہے وہ سنائی ہے. اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو لاہور کا اس وقت کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 55 سے 60% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا جبکہ کم سے کم جو ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 40 سے 45% رہے گا. جی شیخ عمر دراز آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھی فوٹوگرافر نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے موہنجو داڑو کی تہذیب کو زندہ کر دیا. قدیم شہر اور وہاں کے باسیوں کی رنگین تصاویر تخلیق کر لی. جدید ٹیکنالوجی سے قدیم لوگوں کی تصاویر بنانا ممکن. مصنوعی ذہانت نے موہنجو داڑو کی تہذیب کو زندہ کر دیا. رنگین کپڑے، خوبصورت زیور اور ساملی رنگت. موہنجو داڑو کے شہری پروقار اور انتہائی پرکشش. AI سافٹ ویئر سے بنائی گئی ہزاروں برس قدیم شہر کے باسیوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ان تصاویر نے موہنجو داڑو کی عظمت کی دھاک بھی بٹھا دی. فوٹوگرافر رحمت اللہ میر باہر کا کہنا ہے وہ اگلے مرحلے میں موہنجو داڑو کے رہن سہن کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان اس وقت مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے. معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی چیلنج ہے. مشکل وقت میں دوست ممالک نے ہماری مدد کی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سفارتکاروں کے اعزاز میں افطار ڈنر سے خطاب. کہا رمضان مبارک میں ہمیں مشکلات کے شکار لوگوں کی یاد دلاتا ہے. They're really facing challenges today, our own challenges and those challenges that as a result of course of events we're facing today. So I thank you all for joining us here in the Foreign Ministry. I'm extremely grateful for the support that has been given to Pakistan in this difficult time. Our friends from across the world have stood with us during the COVID pandemic in providing vaccines and other support during the flooding, during the climate catastrophe, the way the entire international community banded together to support the people of Pakistan, and even now in our difficult economic. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 3 ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے لین دین کے مشیر کے طور پر عالمی مالیاتی کارپوریشن کی شمولیت سے متعلق سمری پر غور کیا گیا. اسی سے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ 2017 کے دائرہ کار میں 3 ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ شروع کی گئی ہے. FIC کو لین دین کے مشیر کے طور پر اہل قرار دے دیا گیا. ECC نے تفصیلی بحث کے بعد ٹرانزیکشن ایڈوائزری کی ایگریمنٹ مسودے کی منظوری دے دی ہے. سابقہ فاٹا میں ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد کے لیے 5000 ملین روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے. پنجاب حکومت کا سرکاری ملازمین کے لیے بڑا اقدام. صوبے بھر میں کم سے کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی ہے. پنجاب کی نگران حکومت کی جانب سے کم ماہانہ اجرت میں 7,000 روپے کا اضافہ کیا گیا. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق کم سے کم اجرت 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے کر دی گئی ہے. سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری. عید الفطر کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہ 17 اپریل کو دینے کا فیصلہ. ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن بھی 17 اپریل کو دی جائے گی. تنخواہوں کی پیشی ادائیگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. وزیراعظم پاکستان اور پنجاب حکومت کے تاریخ ساز مفت آٹا پیکج کی مانیٹرنگ. نگران وزیراعلیٰ پنجاب نے بہاولپور کا دورہ کیا اور آٹے کی تقسیم کا جائزہ لیا. ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے آج پنجاب بھر میں تمام سینٹرز بند رہیں گے. ڈسٹریبیوشن سینٹرز کو 1 روز بند رکھنے کا مقصد آٹا سپلائی چین کو بلا تعطل جاری رکھنا ہے. محسن نقوی نے مرد و خواتین پر سینٹر سے انتظامات اور آٹے کی فراہمی کے بارے میں پوچھا. قطاروں میں کھڑے مرد و خواتین سے گفتگو کی, ان کے مسائل سنے. محسن نقوی نے شکایات کے فوری ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے. نگران وزیراعلیٰ نے شہریوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کرانے کی ہدایت کی ہے. کہا تصدیق کے حوالے سے ایشوز کو نادرا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کر حل کر رہے ہیں. کینٹ اسٹیشن کراچی میں مخیر حضرات کی جانب سے مسافروں, کلیوں اور ضرورت مند افراد کو افطار کا اہتمام کیا گیا. کینٹ اسٹیشن پارکنگ میں سینکڑوں افراد نے بیک وقت افطار کیا. رپورٹ کر رہے ہیں کامران سہیل.
رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار، ہر شخص نیکی میں سبقت لے جانے میں مصروف۔ کینٹ اسٹیشن کراچی میں مختلف سماجی تنظیموں نے مخیر حضرات کے تعاون سے مسافروں، قلیوں سمیت ضرورت مندوں میں افطار کا اہتمام کیا۔ سینکڑوں افراد نے بیک وقت روزہ کھولا۔ مہنگائی کے اس پرفتن دور میں جب اشیاء خوردنوش عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی، ایسے میں ضرورت مندوں کی مختلف اقسام کے پھلوں اور بریانی سے توازہ کی گئی۔ یہ جو ساری افطاری ہے 15-20 سال سے لگاتار ہو رہی ہے اور اس میں ہر سال جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں مخیر حضرات۔ کینٹ اسٹیشن میں یونیورسٹی کے طالب علموں کی جانب سے بھی مسافروں کو افطار کرایا گیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شہر بھر میں مخیر حضرات شہریوں کو افطار کراتے ہیں۔ کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ کامران سہیل، نیوز کراچی۔ کراچی میں بارش برسانے والا مغربی سسٹم شہر سے نکل گیا۔ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ موسم کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں نمائندہ نیو تیمور شکیل۔ جی تیمور، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، شہر قائد میں بارش برسانے والا سسٹم اب موجود نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ 29 مارچ سے 30 مارچ تک شہر قائد میں جو ہے ہلکی اور درمیانی درجے کی بارش ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں وقتاً بوقتاً ہلکی اور درمیانی بارش جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ محکمہ موسمیات کا اب کہنا ہے کہ شہر میں بارش برسانے والا سسٹم اب موجود نہیں ہے۔ بات کی جائے آج کے موسم کے حوالے سے تو صبح سویرے شہر قائد میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے، جبکہ دوپہر میں دھوپ کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ رات کے اوقات میں ٹھنڈ میں اضافہ ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تیسرا اسپیل تھا، 29 مارچ سے 30 مارچ تک یہ تیسرا اسپیل تھا سال کا جس میں ہلکی اور درمیانی درجے کی بارش ہوئی، اور آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ سسٹم شہر قائد سے دور جا چکا ہے۔ جی تیمور شکیل، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی بورڈ کا پاکستان کی تجویز ماننے سے انکار۔ ایشیا کپ 2 ممالک میں کرانے سے متعلق منصوبے پر بھارتی بورڈ کے تحفظات۔ پی سی بی چیف نجم سیٹھی نے بھی کرارا جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہ آئی تو حکومت ہمیں بھی بھارت جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ ٹویٹر مودی سرکار کا تابع دار۔ بھارت نے حکومت پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ کو معطل کر دیا۔ بھارتی حکومت نے اس اقدام کی کوئی وجہ بھی پیش نہیں کی۔ رات بنانے کے لیے 56 انچ کا سینہ لگتا ہے، 56 انچ کا سینہ لگتا ہے۔ 56 انچ کے سینے میں رائے جتنا دل، مودی سرکار ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈر گئی۔ بھارت میں حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ معطل۔ گجرات بنانے کے لیے 56 انچ کا سینہ لگتا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بھارت میں گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹویٹر بھارت میں عدالتی حکم یا حکومتی مطالبے پر کوئی بھی اکاؤنٹ بند کرنے کا پابند ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ معطل کرنے کی وجوہات پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ دنیا کے دیگر ملکوں میں مکمل فعال ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں ایران کی بڑی کامیابی۔ عدالت نے ایرانی اثاثے منجمد کرنے کے کیس میں امریکہ کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلے میں کہنا تھا کہ امریکہ نے ایرانی اثاثے منجمد کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے آئی سی جے میں واشنگٹن کے خلاف مقدمہ 2016 میں 1955 میں طے شدہ دوستی معاہدے کی خلاف ورزی پر دائر کیا تھا، جس میں امریکہ نے ایران کے $1.75 ارب کی رقم ضبط کر لی تھی۔ اسرائیل نے جاسوس سیارے اوفیک کا نیا ماڈل اوفیک 310 خلا میں چھوڑ دیا۔ اسرائیل کا لانچ کردہ سیٹلائٹ فوج کی انٹیلیجنس ڈویژن کی زیر اہتمام اوفیک سیٹلائٹ کے بیڑے میں شامل کیا گیا، جس کا وزن تقریباً 300 کلو گرام ہے۔ اسرائیلی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ خطے اور ایران کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی انسانی حقوق اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی پامالی، انسداد دہشت گردی اور منی لانڈرنگ سمیت جابرانہ قوانین کا استعمال کے اختلاف رائے کو بے نقاب کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے انسانی حقوق 2022-23 میں کہا گیا کہ بھارتی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، سیاسی رہنماؤں اور عوامی عہدیداروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کو اجاگر کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے مسلم خاندانوں کے گھروں، مسجدوں اور کاروباری سرگرمیوں کو مسمار کیا۔ مسلمان صحافیوں فہد شاہ، آصف سلطان اور سجاد گل سمیت کئی کشمیری صحافیوں کو بھی گرفتار کیا۔ مقامی عدالتوں سے ضمانت ملنے کے بعد بھی فوری رہائی پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ آزادی اظہار اور نقل و حرکت کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں صحافیوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے بھی روک دیا۔ روس نے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں کی آزمائش کرنا شروع کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق ماسکو نے اپنے میزائل پروگرام اور طویل عرصے سے غیر فعال براعظمی میزائلوں کو دوبارہ فعال کر دیا ہے۔
मिसाइल सिस्टम की तैयारियों का जायजा लेने का सिलसिला भी जारी है। हाल ही में रूस की जानिब से बेलारूस में एटमी हथियार नस्ब करने के ऐलान के बाद खित्ते में एटमी जंग का खतरा मंडलाने लगा। अमेरिकी रियासत केंटकी में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गए। वाक़े में 9 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। पेंटागन से जारी बयान के मुताबिक तिब्बी इमदाद के लिए तैयार किए गए हेलीकॉप्टर्स रात की तारीखी में परवाज भरने के तरबियती मिशन पर थे। 101 एयरबोर्न डिवीजन के 4 एहलकार हेलीकॉप्टरों में सवार थे, जबकि 4 एहलकार एयरफील्ड पर मौजूद थे, जो कि गिरने वाले हेलीकॉप्टरों की ज़मीन आ गए। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक अभी तक वाज़ेह न हो सका कि हेलीकॉप्टर आपस में टकराए थे या किसी और वजह से गिर गए। भारतीय न्यूज़ चैनल ने मसनूई जहानत से लैस डिजिटल न्यूज़ एंकर को मुतारिफ करा दिया, जो खबरें सुनाने के अलावा सवाल और जवाब करने की सलाहियत भी रखती है। मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ने अपने डिजिटल एंकर को AI सना का नाम दिया है, जिसने मौसम की खबरें पढ़कर सुनाई। मीडिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन काली पोरी का कहना है कि AI एंकर के काम में आने से कोई खलल नहीं पड़ेगा, अलबत्ता खूबसूरत होने के अलावा कभी थकती भी नहीं, जबकि मुतादिद ज़बानों में बोलने की सलाहियत भी रखती है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।